केवल आजिकल तो मुझे देखुची प्राय विभिन्न मंत्र पढ़ी ठाकुर डाकुଛନ୍ତି मुझे जदि ठाकुर एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ठाकुर गोटे मंत्र कहीं डका सब तो गोटे ठाकुर तो समस्त कहती कौन कहल एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ठाकुर तो एक विभिन्न रूप खाली कौन शिव पार्वती सब विभिन्न रूप खाली गोटे कि गोटे ठाकुर तेणु से गोटे मंत्र जो ठाकुर डाकी हम ताले मु तो सबुदिन प्राय ये महादेव मूर्ति पूजा करे सका उठले पूजा करे मत कहते से विष्णु पूजा मुझे सब विष्णु मंदिर गले से शिव को डाक से गोटे ठाकुर तेणु गोटे अक्षर कहीं ठाकुर ना अच्छा गोटे कथा शुण से सन्देह टाक मुझे बर्तमान तुम दूर कर दौची जे आमर श्री श्री दयानिधि परमहंसदेव कहले कौन आत्मा ठारू देव नाही त्रय भुव उड़ा बुड़ा चल चले 56 कोटी रे एक नामक्षरे अ उ म त्रिबीज सूत्र रे किटु ब्रह्म रे बिहरे से प्राण रूप रे किटु ब्रह्म रे मु जो गुड़ा छाड़ुची भल टिके देख हाँ शुण आमर हिंदू शास्त्र रे जेते प्रकार वेद वेदांत रही जेते उपनिषद जेते शास्त्र रही सबु शास्त्र गुड़ाक गोटे कथा देख से सब 50टा अक्षर लेखा ना कौन से 50टा अक्षर मूल तत्वटा किए से मूल तत्व हूँ ओंकार तेणु ओंकार रु 50टा अक्षर तैयारी 50टा अक्षर सबु शास्त्र पुराण तैयारी जेते प्रकार 33 कोटी देवता तमें कौच से देवता मूल देवता हूँ ओंकार चित ज्योति है कि प्रथम पुरुषों ठारू ये विश्व ब्रह्मांड रे विष्णु नारायण जेते प्रकार देवता खेली जदि तमें कहल मु आज कहूँ तमें से मूल देवता टी धर है से शिव विष्णु अमक धमक सबको छाड़ी दियो बोले आत्मा ठाकुर को धर आत्मा ठाकुर होउचंदी मूल शुण आत्मा ठाकुर होउचंदी मूल तेणु आत्मांकर बाणी आत्मांकर ध्वनि सेटा को तुम जागृत करूना आत्मांकर ध्वनि पुकार ध्वनि केमती कौन हम हाँ से किमित कौन हम से सद्गुरु कहले कहीं सेटा को आमर सबु कथा सीना मु छाड़ुची गुरु को रेस्ट्रिक्शन जी अच्छी कहीपरि ना तेणु ये जो ओंकार ध्वनि टाक आम जो करवा मूल ध्वनि जहाँ को चिंता कले आमर ब्रह्मसूत्र अर्थ कौन द फर्मूला बाय व्हिच वी गेट परम ब्रह्म बुझिपार जो फर्मूला द्वारा आम परम ब्रह्म को पाइबा ताकू कहुए ब्रह्मसूत्र से ब्रह्मसूत्र रे ओंकार तत्व को जदि आम बांधिकी आम करिपरिबा ताहले आम निश्चिंत मुक्तिधाम को जीवा ये सबु ठाकुर एगुड़ा सब मिछ आत्मा होचंती सत है तेणु कहीं कहूँ धर शिव विष्णु जेते प्रकार देवता अच्छा ताको से हिंदू मानुचे मुसलमान मानुचे ना बास तेणु कौ ठाकुर टाकू मुसलमान मानुची हिंदू मानुची विश्व ब्रह्मांड सबु प्राणी सबु मनुष्य मानुचे सी हूँ आत्मा ठाकुर कहीं समस्त आप एपिसोड देखुले आप सनातन धर्म सबू सनातनी आउ हिंदू कौन मुसलमान समस्ते गोटे सनातन धर्म देखुले सब कथा जो सनातन धर्म कथा कहूँ से सनातन धर्म को धारण से ओंकार धर्म तेणु सनातन धर्म को जदि आम धारण करवा आम कि हिंदू कि मुसलमान समस्ते सनातन धर्म धारण कर गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी जे देख गोटे धर्म कथा कहूँ जे जड़े पठाण आखिरे देखुची जड़े हिंदू कौन कान देखुची कि तेणु आखि धर्म समस्त सामान कान धर्म सामान नासा धर्म जिहा धर्म चर्म धर्म सब इंद्रिय धर्म समस्त सामान है इंद्रिय धर्म जदि सामान आत्मधर्म कहीं सामान नुहे सामान बास जदि आत्मधर्म सामान है जो आत्मधर्म सामान से धर्म को सद्गुरु ठारू दीक्षा ग्रहण कर जदि आम धारण कर हृदय बुझिपार तेणु आम प्रकृत बाटर पहुँचवा एवं से धर्म को जदि आम धारण कर आमको हिंदू मुसलमान जैन ख्रीस्ट जेते भेद दृष्टि धर्म सब अच्छा से सब होती से गोटा को ही केवल से डाकुं अन्य क्या डाकुना बुझिपार कि तेणु देख आम दयानिधि परम आउ गोटे कथा मोर मन पड़े शुणु था मुझे तुमको कहूँ जे मानव गोटे जाति धर्म एक तिले मतांतर हुअंता कि यही जगत रे होई थांतु भाई भाई
ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁ ପାଇଁ ଏଟା ଆମ ଗୁରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଯଦି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି ସେ ମଣିଷ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ସେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଧର୍ମ ହଉଛି ସମାନ। ମୁସଲମାନର ଯୋଉ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁର ସେଇ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମାନ ଧର୍ମ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଅମୁକ ଧମୁକ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କରାହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇକି ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରାହେଇଛି। ଭଲ କଥା କରାହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା ଆମେ କରିବା ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାଇଲେ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତ? ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସଂସାରୀ ହେଲେ ଅଲଗା ସାଧନା ଆଉ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଅଲଗା ସାଧନା। କାହିଁକି ମାନେ ସଂସାରୀ ହେଲେ କଣ ସାଧନା କରିପାରିବେନି? ସେ ସାଧନା ନା ନା କରିପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ପୁଣି ବି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକର ପୁରା ପେଟ ରୋଗ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଛି ହେଲା କି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପୁରା ଭଲ ଲୋକ, ଏ ଦି ଜଣ ଆମେ ବସିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା କି, ମସଲା ତରକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ହବ କଣ ନା ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ମସଲା ତରକାରୀ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ରୋଗୀଟାକୁ ସିଝା ତରକାରୀ ଦିଅ। କାହିଁକି? ସେ ବା ରୋଗୀଟା କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେ ସଂସାରୀ ଲୋକ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭବ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ବୁଝିଲେ କି, ସେମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟକ୍ଷୟ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଠିକ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଡିକ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଆସିଛି। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିକି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଯେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର କମି ଯାଇଛି। ଆମର ସେଇ ଘେରଡ ସଂହିତାରେ କଣ କହୁଛି ଯେ ମରଣ ବିନ୍ଦୁପାତେନ, ବୁଝିଲେ କି, ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣାତ୍, ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ଆମେ ମରଣ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ସୂତ୍ର ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ରହିଲେ ତା ପାଇଁ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ସେ ତାର ରହିଲା ତ ତାର କଲା, ଆଉ କଣ ଅଛି? ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିଲି ଦାଦା ନା ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ସଂସାରୀ ମାର୍ଗରେ ନଥାଏ, ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିକିରି ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେଲେ ଏହି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଲା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କେତେ ମାର୍ଗରେ ଅଛୁ। ତମେ ଆସ, ଆମେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ତମେ ସଂସାରରେ ଥାଇକି ସଂସାର ଧର୍ମ ନ କରିକି ତମେ ରହିଛ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି, ତାହେଲେ ତମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମର ଅଧିକାରୀ, ସେ ସଂସାରୀ ହଉ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ଯଦି କର୍ମ, ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସଂସାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଐଶ୍ୱରିକ କର୍ମର ଅଧିକାରୀ ତାକତ ଅଛି ଯାହାର, ତାକୁ ସେ କର୍ମ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ତାକତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ସୂତ୍ର ଅଛି। ନାମଟାକୁ ଅହରହ ସ୍ମରଣା କରିକି ଯଦି ମନନ କରିକି ଆମେ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦବା, ସେ ବି ଆହୁରି ସରଳ ସୂତ୍ର, ସେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଏପିସୋଡ ଖୋଜୁଥିଲେ ବହୁତ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ସାହେବ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି। ତାର ଖୋଜିଲେ ଆଉ ଏପିସୋଡ ଯେ ରାମ ନାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପାଇଲିନି। କଥା ଟିକେ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, କୋଉ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବି। ପୁରା ସରିଗଲାଣି, ମୋର ଏଡିଟିଂ ସରିଗଲାଣି। ସେଟାକୁ କାଲି ଗୋଟେ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି କଣ ଜାଣିଛ? ଆମର ଯୋଉ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ୟା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି? ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ ସେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସେ କଣ ମାନେ ମୋଟା ତ ହଉଛି ତମେ ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିବ, ହଉଛି ହଉନି ବିଜ୍ଞାନ ସମୟରେ ତମେ ତ ଯୋଗ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଜ୍ଞାନ କଥା କାହିଁକି ଟାଣୁଛ? ଲୋକ ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ, ତମେ ଏ କଥା ପଚାରିବ ନା? ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା ଆମର ଧର୍ମ। ସିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଧର ସିଏ ଅବାଟରେ ବୁଲି 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 ଦିନ ଆସି ପୁଣି ସେ ବାଟକୁ ଆସିବେ। ଜଣେ ମାନେ ବାବା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ବି ବୁଝୁଥିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଳନ୍ତି ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ସେଇଟା ତ ତର୍କ ଯିଏ କରିବ ସେ ପାଠକୁ ପାଇବନି। ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ସେମିତି ନଗରୀ ହିଁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ
ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ବିନୟ ସକାରେ ମଧୁର ବଚନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କହିଦେବି ଏଇଟା କାହିଁକି ଏତେ ଥର ହଉନି ତାମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବା ଭଲ ଲାଗିବନି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛାଡି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବସିକିରି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଇଏ ଗୋଟେ କୋଉ କି ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅକାଡୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା। ପ୍ରଣାମ ବାବା।